Shall we pray? Our loving and heavenly Father, in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank you for this blessed time that you have given us. Lord, we know without thee we cannot do anything. Dear Father, Lord, let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight. Help me, dear Lord, to speak. Help our dear brother to translate. And all those who hear may understand what is being spoken here, dear Father. We give all glory to thee. Lord, we commit ourselves once again under the sprinkling of thy precious blood. Wash us, cleanse us, fill us with thy spirit, and use us for the praise of thy glory. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. Shall we turn to Ephesians chapter 4? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము Verse 1, we can read all together. మొదటి వచనము మనమందరము కలిసి చదువుకుందాం. ఎఫెసీ మొదటి అధ్యాయము 4వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Ephesians 4, verse 1, all together. మనమందరం కలిసి చదువుకుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. మొదటి 2 వచనాలు తెలుగులో. కాబట్టి I therefore, మీరు the prisoner, the Lord ఆత్మ beseech you కలిగించు that ఐక్యతను you walk కాపాడుకుంటూ worthy of శ్రద్ధ vocation కలిగిన వారై ప్రేమతో wherewith ye are ఒకరినొకరు called. సహించుచు. Here we are told about the call of God. ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుని యొక్క పిలుపును గురించి రాయబడి ఉంది. Ye are called. మనము పిలువబడ్డం. దయచేసి తెలుగులో 3వ వచనంలో ఉందండి, గమనించండి. Just we are going to meditate for what we are being called. కాబట్టి మనము దేనికి పిలువబడ్డాము అనే దాని మీద మనము ధ్యానం చేసుకుందాం. First of all, there is a call for salvation. మొట్టమొదటిగా రక్షణ కొరకైన పిలుపు. That is the main foremost important thing in our life. అది మన జీవితంలో చాలా ప్రప్రదమైనది, చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Without salvation, we cannot go to heaven. మనము రక్షణ లేకుండా పరలోకానికి చేరుకోలేము. Without salvation, we cannot enjoy the blessings of God. రక్షణ లేకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను కూడా మనము అనుభవించలేము. So salvation is very, very important. కాబట్టి రక్షణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. We'll read 1 or 2 verses from the Word of God. 2-3 వచనాలను మనము దేవుని వాక్యం నుంచి చూసుకుందాము. Matthew's Gospel, chapter 11, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము verse 28. 28వ వచనం. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, సమస్త I will జనులారా నా give యొద్దకు you రండి, rest. నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. Jesus Christ is calling everybody to come to Him in కాబట్టి order to have rest. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనం విశ్రాంతి పొందాలని ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన వద్దకు పిలుస్తున్నాడు. So if anybody comes to Him, he will enjoy the rest God gives. కాబట్టి ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దగ్గరకు వస్తే దేవుడిచ్చే విశ్రాంతిని వారు అనుభవిస్తారు. We'll read one more verse in Isaiah chapter 45. మరి ఒక వచనము యెషయా గ్రంథము 45వ అధ్యాయము 45 and verse 22. 45వ అధ్యాయము 22వ వచనము. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, there is none else. 22వ వచనము. భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి, దేవుడను నేనే, మరి ఏ దేవుడును లేడు. God is calling everybody, all people in the world, and is asking to look unto Him. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలుస్తున్నాడు. భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూడండి అని ప్రభు కోరుతున్నాడు. So salvation is very, very important. కాబట్టి రక్షణ అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And Luke's Gospel chapter 19, లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయము verse 10. 10వ వచనము. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయము 10వ వచనం. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. వచ్చినని అతనితో చెప్పెను. Here, why the Lord Jesus Christ came into this world is told here. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు అనే దానికి జవాబుగా ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. He has come into the world, he came into the world to save who were lost. ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి.
And Matthew's Gospel, chapter 1, మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయము verse 21. 21వ వచనము. మొదటి అధ్యాయము 21వ వచనం. Matthew chapter 1 and verse 21. మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయము 21వ వచనం. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. యేసు పేరు పెట్టెదు అనెను. So Jesus came to save us from sin. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన యొక్క పాపం నుండి విడిపించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. So we should not be careless about this call. కాబట్టి ఈ యొక్క పిలుపుకు మనము అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. We'll read one verse from Hebrews chapter 2 verse 4. మరి ఒక వచనం చదువుకుందాము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము. హెబ్రీ 2వ అధ్యాయము verse 4. 4వ వచనము. I think it's in English, the verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలాగూ తప్పించుకుందుము. తర్వాత మనము చూసినట్లయితే వారితో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చిండగా వినువారి చేత మనకు దృఢపరచబడెను. So how shall we escape if we neglect so great a salvation? కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాగూ తప్పించుకుంటాము. It is said salvation is very great. ఇక్కడ చెప్పబడింది గొప్ప రక్షణ. So everybody, God wants them to be saved. కాబట్టి దేవుడు కోరేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షించబడాలి. If there is anybody sitting here who is not yet saved, ఇంకా ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఎవరైనా రక్షణ పొందకపోయి ఉంటే Jesus is calling you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. You look unto him. ఆయన వైపు చూడండి. He came and died for you on the cross of Calvary, shedding his precious blood. ఆయన లోకానికి వచ్చాడు నీ కొరకు నా కొరకు. ఆయన తన యొక్క రక్తాన్ని కలువరి శిలువలో చిందించాడు. If you confess that you are a sinner, నీవు పాపినని ఆయన ముందు ఒప్పుకుంటే, and if you believe his sacrifice, ఆయన యొక్క బలియాగాన్ని నీవు అంగీకరించినట్లయితే he will forgive your sins, ఆయన నీ యొక్క పాపమును క్షమిస్తాడు, and will give you peace and joy, ఆయన నీకు శాంతిని సంతోషాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు, and you will become a saved man. అప్పుడు నీవు రక్షించబడిన వ్యక్తిగా మారతావు. This is the first call of our Lord Jesus Christ. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మొట్టమొదటి పిలుపు. It's a call to salvation. ఇది రక్షణ కొరకైన పిలుపు. Next, after being saved, there is another call which is called call to sanctification. రక్షణ పిలుపు తర్వాత రెండవ పిలుపు ఉన్నది. అది శుద్ధీకరణ చేయడానికి. 1 Thessalonians chapter 4. మొదటి తెస్సలోనికైలు 4వ అధ్యాయము. 1 Thessalonians chapter 4. మొదటి తెస్సలోనికైలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనము. 4 and 3. 3వ వచనము. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. So, this is the second call, that we should have this sanctification. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క శుద్ధీకరణ అనే యొక్క ప్రక్రియ గుండా వెళ్ళాలి. అది రెండవ పిలుపు అయింది. That means we must become holier every day in our life. దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ప్రతి దినము కూడా మనము పరిశుద్ధంగా మారుతూ ఉండాలి. After being saved, you should not go to the old ways. మనము రక్షించబడిన తర్వాత మన యొక్క పూర్వపు విధానాల వైపు మనం వెళ్ళకూడదు. You must become holy in all the respects of our life. మన యొక్క జీవితంలో అన్ని కోణాల్లో కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. In 1 Peter chapter 1, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము, he says, God is holy, so we should also be holy like him. ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి. So God expects holiness or sanctification in our life. కాబట్టి దేవుడు మన జీవితాల నుంచి పరిశుద్ధతను కోరుకుంటున్నాడు. మనము ప్రతి దినము పరిశుద్ధీకరణ ద్వారా వెళ్ళాలి. And 2 Corinthians chapter 7, 2వ కొరింథీయులు 7వ అధ్యాయము verse 1. మొదటి అధ్యాయము 2వ కొరింథీయులు 7వ అధ్యాయము. 2 Corinthians 7:1. 7వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
So we must perfect holiness in the fear of God. కాబట్టి దేవుని భయముతో మన పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనాలి. So this holiness is very, very important in our life. మన యొక్క జీవితంలో ఈ పరిశుద్ధత అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And in 1 Thessalonians chapter 5, మొదటి తెస్సలోనికైలు 6వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయము verse 23, and ఐదవ the 23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. మొదటి తెస్సలోనికైలు 5వ అధ్యాయం 23వ వచనము, సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక, మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక. Here it is said, you must be blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితంగా ఉండాలి. We must be sanctified in our spirit, soul and body. మన యొక్క ఆత్మ, శరీరము, జీవము లేదనంటే మన యొక్క జీవాత్మ, ఈ విషయంలో మనము ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధపరచబడుతూ ఉండాలి. So this is the second call the Lord is giving us. ఇది దేవుడిచ్చే రెండవ పిలుపు. The first one is we must be saved. Second one is we must be sanctified. మొట్టమొదటిగా మనము రక్షించబడాలి, రెండవదిగా మనము పరిశుద్ధపరచబడాలి. And we shall go to the third one. ఇప్పుడు మనము మూడవ అంశానికి వెళ్తాం. After being saved, God expects us to serve Him. మనము రక్షించబడిన తర్వాత దేవుణ్ణి మనము సేవించాలని ఆయన మన నుంచి కోరుతున్నాడు. Ephesians chapter 6 and verse 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Ephesians 6 and 6. Ephesians Not 6. with eye service as a men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. మనుషులను సంతోషపెట్టువారు చేయునట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనపూర్వకంగా జరిగించాలి. And we'll read the next verse also. 7వ వచనం కూడా, Good will doing service as to the Lord and not to men. మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేయుడి. So God is expecting us that we must serve Him. కాబట్టి దేవుడు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అని అంటే మనము ఆయన్ను సేవించాలి. When I say serve Him, I don't mean full-time servants. నేను Serving. దేవుణ్ణి సేవించాలి అని అంటే అదేదో పూర్తికాల పరిచర్య లేదంటే సేవ అని చెప్పడం లేదు. In everyday life, our life must be pleasing to Him. We must serve Him. మన యొక్క జీవితంలో ప్రతిదినము మన యొక్క జీవితము దేవునికి ఇష్టానుసారంగా మనము ఆయనకి ఇష్ట ప్రకారంగా జీవించాలి. Colossians chapter 3, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము verse 24. 24వ వచనం. Colossians 3:24. 3:24. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. ప్రభువు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదుము గనుక మీరేమి చేసినది అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు నిమిత్తము మనస్ఫూర్తిగా చేయడి. If we serve the Lord, we'll get the reward, it is said here. మనము దేవుణ్ణి సేవిస్తే మనకు బహుమానం కలుగుతుంది, అదే ఇక్కడ రాయబడింది. So God is calling us to serve Him. కాబట్టి దేవుడు ఆయన్ను సేవించడానికి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు. As soon as when He saw Simon Peter and Andrews fishing, He called them and He said, follow me. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సీమోను, పేతురును, ఆంద్రేయును చూసినప్పుడు వెంటనే నన్ను వెంబడించమని వారిని పిలిచాడు. Immediately they followed Him to serve Him. వారు వెంటనే దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి ఆయన్ను సేవించడానికి ప్రతిస్పందించారు. And the sons of Zebedee were also there. Lord Jesus Christ called them also. They also immediately left everything and followed Him to serve Him. అదే విధంగా జెబెదయి కుమారులు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే వారిని పిలిచాడో వెంటనే ఆయనకు లోబడి ఆయన్ను వెంబడించారు. So we must also serve Him. కాబట్టి మనం కూడా దేవుణ్ణి సేవించాలి. John's Gospel chapter 12, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము verse 26. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 26వ వచనం. 12:26. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor.
26వ వచనము, ఒకడు నన్ను సేవించిన యెడల నన్ను వెంబడింపవలను, అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును. ఒకడు నన్ను సేవించిన యెడల నా తండ్రి అతనిని ఘనపరచును. So if any man serve me, let him follow me. కాబట్టి ఎవరైనా నన్ను సేవించాలని అనుకుంటే నన్ను వెంబడించాలి. And if you serve him, the Father will honor him. నువ్వు ఒకవేళ దేవుణ్ణి సేవిస్తే తండ్రి నిన్ను ఘనపరుస్తాడు. So that is the great reward we get. అది మనకు ఎంతో గొప్ప బహుమానము మనం పొందబోయేది. This is how you must serve the Lord. ఈ విధంగా మనము ప్రభువుని సేవించాలి. It should be a wholehearted service to him. ఇది మనస్ఫూర్తిగా చేసే పరిచర్య సేవ అయి ఉంటుంది. An undivided service. ఇది విభజించబడని సేవ అయి ఉంటుంది. An immediate service to him. అది వెనువెంటనే ప్రభువుకి చేసే సేవ అయి ఉంటుంది. There must be joy in our service to him. ఆ యొక్క సేవలో మనకు ఎంతో సంతోషము కలుగుతుంది. So this is what the Lord expects of us. కాబట్టి దేవుని యొక్క వారి నుంచి ప్రభువు కోరేది ఇదే. So there is a call for salvation, call for sanctification, and a call for service also. కాబట్టి మనం చూసాము, మొట్టమొదట రక్షణ కొరకైన పిలుపు, రెండవది పరిశుద్ధత కొరకైన పిలుపు, మూడవది దేవుని సేవ చేయటానికి పిలుపు. Many people, when Jesus called them, they got saved, they were getting sanctified, and they began to serve the Lord. కాబట్టి ఎవరైతే దేవుడు పిలుస్తారో వారు రక్షించబడతారు, వారు శుద్ధీకరణ పొందుతున్నారు, అదే విధంగా దేవుని యొక్క సేవను కూడా జరిగిస్తున్నారు. And there is yet another call in Corinth, this call for separation. కాబట్టి మరి ఒక పిలుపు ఉంది, అది ప్రత్యేకించబడిన పిలుపు. We must live, God expects us to live a separated life. దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకంగా జీవించాలి అని కోరుతున్నాడు. There should be a great difference between unbelievers and believers who are saved. విశ్వాసులకు, రక్షించబడిన వారికి, అదే విధంగా రక్షించబడని అవిశ్వాసులకు ఎంతో గొప్ప వ్యత్యాసం ఉంది. 2 Corinthians chapter 6, 2వ కొరింథీయులు 6వ అధ్యాయము verses from 14 to the end we can read. 14వ వచనం నుంచి చివరి వచనం వరకు మనం Let us read all the verses joined together. దయచేసి Be not unequally మీరు yoked అవిశ్వాసంతో together జోడుగా with ఉండకుడి, unbelievers. నీతికి For దుర్నీతితో what ఏమి fellowship సాంగత్యము, hath righteousness with unrighteousness? And what క్రీస్తునకు communion hath బెలియాలతో light with ఏమి సంబంధము, darkness? అవిశ్వాసతో And what విశ్వాసికి concord పాలెకడు? has Christ దేవుని with Belial? ఆలయమునకు And what విగ్రహముతో part hath he ఏమి పొందిక? believeth with మనము an జీవము గల infidel? దేవుని And ఆలయము what ఉన్నాము. agreement hath అందుకు the దేవుడు temple ఇలాగ of God సెలవు with ఇచ్చినాడు, idols? నేను For వారిలో ye are the నివసించి temple of the సంచరింతును, living God. నేను వారి As God దేవుడనై hath ఉందును, said, వారు నా I will ప్రజలైందురు dwell in కావున them and మీరు walk in వారి them, మధ్య నుండి and I will be their God, బయలువెడలి and they shall ప్రత్యేకంగా be my ఉండుడి. people. అపవిత్రమైన దాన్ని Wherefore ముట్టకుడని come ప్రభువు out చెప్పుచున్నాడు. from among them మరియు and be నేను మిమ్మల్ని separate, చేర్చుకొందును, saith the Lord, మీకు and తండ్రి touch అయిన not the మీరు నాకు unclean thing, కుమారులను and I కుమార్తెలనై will receive ఉందురని you. And సర్వశక్తి I గల will be a ప్రభువు father unto you, చెప్పుచున్నాడు. and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Here, the Lord is speaking that we must lead a separated life in this world. ఇక్కడ దేవుడు చెప్పే మాట ఏంటి అని అంటే, ఈ లోకంలో మనము ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని జీవించాలి. Don't be not unequally yoked together with unbelievers. మనము అవిశ్వాసితోటి సరిగా జోడిగా ఉండి వారితో నడవకూడదు. A believer should not marry an unbeliever. కాబట్టి ఒక విశ్వాసి అయిన వ్యక్తి అవిశ్వాసి అయిన వ్యక్తిని వివాహం ఆడకూడదు. Generally, people say, I can convert after I am married. సామాన్యంగా ప్రజలు ఏం చెప్తారు అని అంటే, మా వివాహం అయిన తర్వాత నేను ఆ వ్యక్తిని మార్చుకుంటాను అని. That will never happen. Instead, vice versa will happen. అది ఎప్పటికీ జరగదు, దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగానే జరుగుతుంది. So be not unequally yoked together with unbelievers. కాబట్టి అవిశ్వాసులతోటి సరి సమానంగా జోడిగా ఉండకూడదు. And there should not be any fellowship with unrighteous people. దుర్నీతితో నీతికి ఎటువంటి సాంగత్యము ఉండదు. For the sake of gospel, you can approach them, speak to them. మనము సువార్త చెప్పడానికి వారి చేరువుకి వెళ్ళాలి, వారికి సువార్తను చెప్పవచ్చు. And you mustn't have any kind of relationship with unrighteous people in business matters, in other matters also. కానీ మనం వ్యాపార రీత్యా కానీ వేరే పనుల నిమిత్తము అవిశ్వాసతోటి లేదని అంటే ఈ దుర్నీతి గల వారితోటి ఎటువంటి సాంగత్యం మనం కలిగి ఉండకూడదు. And what communion hath light with darkness? వెలుగునకు చీకటితోటి ఏమి పొత్తు? There is no connection between light and darkness. If there is light,
there will not be any darkness. కాబట్టి వెలుగుతోటి చీకటికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. ఒకవేళ వెలుగు ఉంది అని అంటే అక్కడ చీకటి ఉండనే ఉండదు. If we say we are children of light, we must have that kind of testimony in our life. మనము వెలుగు పిల్లలంగా ఉంటే అటువంటి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. And also it is said, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. చూడండి, ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, నేను వారిలో నివసించి సంచరిస్తాను, నేను వారి దేవుడనై ఉంటాను, వారు నా ప్రజలై ఉంటారు. If we have this kind of separated life only, God will honor us. మనకు ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని God ఘనపరుస్తాడు. will dwell in us. దేవుడు మనలో నివసిస్తాడు. Therefore he says in verse 17, wherefore come out from among them and be ye separate. కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెళ్ళి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి. So this life of separation is very, very important. కాబట్టి ప్రత్యేకించబడిన జీవితము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. So there is a call to salvation, రక్షణ కొరకైన పిలుపు ఉన్నది, it's a call to sanctification, పరిశుద్ధత కొరకైన పిలుపు ఉన్నది, a call to serve him, దేవుని సేవించడానికి పిలుపున్నది, and it's a call for separated life. ప్రత్యేకమైన జీవితం జీవించడానికి కొరకైన పిలుపు ఉన్నది. And the next one is a call for sonship. తరువాత పిలుపు ఏంటి అని అంటే, మనము క్రీస్తు యొక్క కుమారులుగా ఉండటానికి కుమారత్వము కొరకైన పిలుపు. We must behave as sons. మనము దేవుని యొక్క పిల్లలముగా కుమారులముగా ప్రవర్తించాలి. In John's Gospel chapter 1 verse 12, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 12వ వచనము. John's Gospel 1 and 12. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికిని, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. Sons of God and daughters of God. ప్రభు యొక్క కుమారులు, దేవుని యొక్క కుమార్తెలు, దేవుని యొక్క కుమారులు. A son will definitely respect his father, ఒక కుమారుడు తన యొక్క తండ్రిని ఎంతో గౌరవిస్తాడు, obey his father, తన యొక్క తండ్రికి విధేయత చూపిస్తాడు, love his father. తన తండ్రిని ప్రేమిస్తాడు. In the same way, we should also be like real sons. ఆ విధంగానే మనం కూడా నిజమైన దేవుని యొక్క కుమారులుగా ఉండాలి. So, as many as received him, he gave them the power to become the sons of God. తను ఎంతమంది అంగీకరించారో వారికి దేవుని యొక్క పిల్లలవటానికి ఆయన అధికారాన్ని అనుగ్రహించాడు. So, we must live in this world as his sons. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క లోకములో దేవుని యొక్క కుమారులము కుమార్తెలుగా జీవించాలి. 1 John మొదటి యోహాను chapter 3 and verse 1. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. 1 John 3:1. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Blessed what manner of మనము love దేవుని the Father పిల్లలని hath bestowed పిలువబడినట్లు upon తండ్రి us, మనకెట్టి that ప్రేమను we should be అనుగ్రహించెను. called చూడుడి, the sons మనము of God. దేవుని Therefore, పిల్లలము. ఈ the హేతువు world చేత knoweth us లోకము not మనల్ని because ఎరగదు, it knew him ఏలయనగా not. అది ఆయనను ఎరగలేదు. God the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God. మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మన పట్ల తన ప్రేమను అనుగ్రహించాడు. Once upon a time, we were children of devil, ఒకానొక సమయంలో మనము సాతాను యొక్క పిల్లలంగా ఉన్నాం. filthy people. మనము ఎంతో నికృష్టమైన పిల్లలం. But when we receive him, he calls us as his sons. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆయన అంగీకరించామో ఆయన మనల్ని తన పిల్లలుగా సంబోధిస్తున్నాడు. Just as an earthly son respects his father, we should also respect our heavenly Father. కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే భూ సంబంధమైన తండ్రిని గౌరవిస్తారో అదే విధంగా మనము పరలోక సంబంధమైన మన పరలోకపు తండ్రిని గౌరవించాలి. Just as the son loves his father, we should also love him and obey him. ఏ విధంగా భూలోక సంబంధమైన తండ్రిని ప్రేమిస్తారో అదే విధంగా మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. In Galatians, we read that he has given the spirit to call him Abba Father. మనము గలతీయులలో రాసిన పత్రికలో చూస్తాము, దేవుడు మనకు ఇటు ఆత్మను అనుగ్రహించారు, అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టే. Galatians 4 and 6. 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. And because ye are sons, God hath sent forth the spirit of his son into our hearts,
crying, Abba, Father. మరియు మీరు కుమారులైనందున నాయన తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములోనికి పంపెను. After becoming his sons, God has sent forth the spirit of sonship into our hearts. And we can call him Abba, Father. మనం ఎప్పుడైతే కుమారులుగా మనం ఆయన దేవుణ్ణి మనము అంగీకరించాము, మనం కుమారులమయ్యాము, అప్పుడు దేవుడు మనల్ని నాయన తండ్రి అని మొరపెట్టడానికి తన యొక్క కుమారుని ఆత్మను మన హృదయంలోకి పంపాడు. So we must live as sons of God, loving him, obeying him, following him. మనము దేవుని యొక్క కుమారులుగా ఉండటానికి పిలువబడ్డాము కాబట్టి మనము ఆయన్ను ప్రేమించాలి, ఆయనకు విధేయత చూపించాలి, అదే విధంగా ఆయన మాటలను వెంబడించాలి. Romans chapter 8, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము verse 14 onwards. A few verses we'll read. 14 నుంచి మనం కొన్ని వచనాలను చదువుకుందాం. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యుందురు. When we accept Christ, he calls us as sons of God. మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అంగీకరిస్తామో దేవుడు మనల్ని పిల్లలుగా స్వీకరిస్తాడు. And here it is said that as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. కానీ ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఏంటంటే దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉంటారు. After becoming a child of God, we must be led by the Spirit of God. మనము దేవుని యొక్క పిల్లలముగా అయినప్పుడు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడాలి. So that is very, very important. We should be led by the Spirit of God. అది కూడా చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మనము నడిపించబడాలి. I'll read verse 15 also. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 15వ వచనం ఏలైనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. Next verse, the spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. 16వ వచనం మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. And verse 17, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. 17వ వచనం మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము, క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తుతోడి వారసులము. So we become sons of God. We are led by the Spirit of God, and we become heirs and joint heirs with Christ. మనము దేవుని యొక్క కుమారులమయ్యాము, దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడుతున్నాము, తర్వాత మనము ఆయన పిల్లలమయ్యాము కాబట్టి వారసులము, క్రీస్తుతోడు కూడా సహవారసులము. And these are the great privileges we have when we accept Christ as our Lord and Savior. మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు మనకు కలిగే ధన్యతలు ఇవి. And the next call is a call to subjection or call to obedience. తర్వాత పిలుపు ఏంటి అని అంటే మనము విధేయత కొరకైన పిలుపు, లేదనంటే మనము పూర్తిగా అప్పగించబడడానికి పిలుపు. God expects obedience from our life. దేవుడు మన యొక్క జీవితాల నుంచి విధేయతను కోరుకుంటున్నాడు. Ephesians chapter 6 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము verse 1 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. 6వ అధ్యాయము మొదటి వచనము, ఎఫెసీ పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులయుండుడి, ఇది ధర్మమే. Parents expect obedience from their children. తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క పిల్లల నుంచి విధేయతను కోరుకుంటారు. In the same way, God expects obedience from us. అదే విధంగా దేవుడు కూడా మన నుంచి విధేయతను కోరుకుంటాడు. That obedience should be not delayed obedience, but implicit obedience. ఈ యొక్క విధేయత ఏదో ఆలస్యంగా విధేయత చూపించేది కాదు, కానీ వెనువెంటనే ప్రతిస్పందనగా ఆయనకు మాటకు విధేయత చూపించడం. And it should be a wholehearted obedience. అది కూడా సంపూర్ణమైన హృదయంతోటి విధేయత చూపించడం. So if you obey like that, God will be very much pleased. ఆ విధంగా మనము విధేయత చూపిస్తే దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడతాడు. There are some examples in the word of God
When the Lord asked them to do certain things, immediately they obeyed. చాలా ఉదాహరణలు బైబిల్లో మనం చూస్తాము. దేవుడు ఏదైనా చెప్తే ఆ యొక్క వ్యక్తులు వెనువెంటనే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించారు. In Genesis we read, the Lord asked Noah to build an ark. మనము ఆదికాండంలో చూస్తాము, నోవాహుకు ప్రభువు ఓడను నిర్మించమని చెప్తాడు. He was not a carpenter, he was not an engineer, ఆయనేమో వడ్రంగి వాడు కాదు, లేదనంటే ఇంజనీరు చేసిన వ్యక్తి ఏం కాదు. but he obeyed on the Lord depending on him. కానీ దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని యొక్క మాటకు విధేయత చూపించాడు. And the Lord asked Abraham to leave his country, his kindred, and go to a different place. అదేవిధంగా దేవుడు అబ్రహామును తన యొక్క ప్రదేశాన్ని, తన యొక్క బంధువులను విడిచిపెట్టి వేరొక నేలపైకి వెళ్ళాలని కోరుకున్నాడు. God did not tell him where to go, దేవుడు తాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అని ముందు చెప్పలేదు. but still he obeyed immediately. కానీ దేవుడు చెప్పిన మాటకు అబ్రహాము విధేయత చూపించాడు. And in chapter 22 read, God asked Abraham to take Isaac and sacrifice him. తర్వాత మనం ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో చూస్తే దేవుడు తన అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి అర్పించమని దేవుడు కోరతాడు. And there also he obeyed him. అక్కడ కూడా దేవునికి అబ్రహాము వెనువెంటనే విధేయత చూపిస్తాడు. And St. Paul, standing in front of King Agrippa, he says, "O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly call." పరిశుద్ధ అపోస్తలుడైన పౌలు గారు అగ్రిప్ప రాజు ముందు నిలబడి, నేను దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు అవిధేయుడనై ఉండేవాడిని కాదు, ఆయన్ను ఎదిరిస్తాడు. These are some of the examples we read in the word of God. మనము ఈ యొక్క ఉదాహరణను దేవుని వాక్యంలో కొన్ని చూసుకుంటాం. And Joshua also obeyed him. అదే విధంగా యెహోషువ కూడా విధేయత చూపించాడు. And we read about King Hezekiah also obeyed him. అదే విధంగా హెజ్కియా, ఆయన కూడా రాజు విధేయత చూపించాడు. So we have to obey King Saul. He did not obey wholeheartedly. అయితే మనము రాజైన సౌలు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే ఆయన సంపూర్ణంగా దేవుని మాటకు విధేయత చూపించలేదు. He did not obey him fully. ఆయన సంపూర్ణంగా విధేయత చూపించలేదు. So in 1 Samuel chapter 15, మొదటి సమూయేలు 15వ అధ్యాయము verse 22, 22వ వచనము. 1 Samuel 15:22. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 15:22. And Samuel said, uh, "As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifice, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, to hearken than the fat of rams." అందుకు God is telling obedience is better than sacrifice. ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, బలును అర్పించడం కంటే విధేయత ఆజ్ఞను గైకొనడము శ్రేష్టమని చెప్తున్నాడు. King Saul did not obey him fully. కాబట్టి రాజైన సౌలు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞకు సంపూర్ణంగా విధేయత చూపించలేదు. He obeyed God to certain extent. ఆయన దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు కొంత మాత్రమే విధేయత చూపించాడు. And he brought animals for sacrifice. That is what he said. ఇక్కడ కొన్ని పశువులను, మందలను దేవునికి బలి ఇవ్వటానికి తీసుకుని వచ్చాడు. But Samuel is telling him, hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? కానీ ఇక్కడ సమూయేలు అంటున్నాడు, ఒకడు దహన బలులను అర్పించట వలన దేవుడేమో సంతోషించుడా అని అడుగుతున్నాడు. So obedience is better than sacrifice. కాబట్టి బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గైగొనుట శ్రేష్టము. In Matthew's Gospel chapter 7, మత్తయి సువార్త verse 21 says, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21వ వచనము. Not those who call him Lord, Lord will go to heaven. ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచు ప్రతివాడు పరలోకానికి ప్రవేశించడు. But instead those who obey, they will enter into the kingdom of God. కానీ నా తండ్రి చిత్తము ప్రకారము చేయవాడే ప్రవేశిస్తాడు. Matthew chapter 7 verse 21. 7వ అధ్యాయము 21వ వచనం మత్తయి Not సువార్త. everyone that ప్రభువా saith unto ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు Not ప్రతివాడు everyone that saith unto him, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, తండ్రి but చిత్త he that ప్రకారము doeth చేయవాడే the will of ప్రవేశించును. my Father which is in heaven. So, obeying the Lord is very, very important in our life. కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుని మాటకు విధేయత చూపించటము అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. So, if you obey the Lord, blessings will definitely follow. మనము ఎప్పుడైతే విధేయత చూపిస్తామో
మనకు ఆశీర్వాదములు వెంటనే వస్తాయి. So this is what we must do. ఇది మనము చేయాల్సిన పని. In Acts of the Apostle chapter 5, అపోస్తలుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము the apostles were telling this verse, ఇక్కడ అపోస్తలులైన వారు ఈ యొక్క మాటలను చెప్తూ ఉన్నారు. verse 29, 5:29. 5వ అధ్యాయము 29వ వచనము. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. అందుకు పేతురును అపోస్తలులను మనుష్యులకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలెను గదా. So we ought to obey God మేము దేవునికి లోబడాలి ఖచ్చితంగా, rather than men. మనుషులకు కాదు. So next call is for obedience. తరువాత పిలుపు విధేయత పిలుపు. So we have seen 6 calls till now. ఇప్పటి వరకు మనము 6 పిలుపులను చూసాం. The first one is call to obedience. సాల్వేషన్. First one is call to salvation. మొట్టమొదటి రక్షణ కొరకైన పిలుపు. Second one is call to sanctification. రెండవది పరిశుద్ధత కొరకైన పిలుపు. Then the third one is call to serve him. దేవుని సేవ కొరకైన పిలుపు. Next one is call to separation. ప్రత్యేకించబడిన జీవితానికి కొరకైన పిలుపు. And the next one is call to sonship. కుమారత్వానికి కొరకైన పిలుపు. And the sixth one is call to obedience or submission. ఆరవది దేవునికి విధేయతగా ఉండటానికి, ఆయనకు సమర్పించుకోవడానికైనా పిలుపు. And the last one is very important. చివరిది, it's a call to suffering. చివరిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, శ్రమ కొరకైన పిలుపు. Jesus Christ himself has told, if you are a child of God, you have to suffer in this world. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తానే స్వయంగా చెప్పారు, ఒకవేళ నీవు దేవుని యొక్క బిడ్డవైతే ఖచ్చితంగా శ్రమను అనుభవించాలి. John's Gospel chapter 16, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము verse 32. 32వ వచనము. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be ye of good cheer, I have overcome the world. 32, 33 వచనాలు. ఇదిగో మీలో ప్రతివాడును ఎవని ఇంటికి వాడు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టు గడియ వచ్చుచున్నది, వచ్చేయున్నది. అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనుక నేను ఒంటరిగా లేను. నా యందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకునుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నానెను. In verse 33 it is said, you will have tribulation in this world, but be of good cheer, I have overcome the world. 33వ వచనంలో రాయబడింది, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకునుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను. And Acts of the Apostles chapter 14, అపోస్తలుల కార్యములు 14వ అధ్యాయము verse 22, 22వ వచనము. confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. 22వ వచనము. శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరచి విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండవలెననియు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించవలననియు వారిని హెచ్చరించుడి. Through much tribulation we must enter into the kingdom of God. అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాం. In various places we read about this tribulation. మనము అనేక చోట్ల బైబిల్లో ఈ యొక్క శ్రమలను గురించి చదువుకుంటాం. Philippians chapter 1, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, మొదటి అధ్యాయము. Philippians 1 ఫిలిప్పీ మొదటి అధ్యాయము and 29. 29వ వచనం. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake. ఏలయనగా మీరు నాయందు 30వ వచనంలో ఉంది, క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట మాత్రమే కాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. Then same epistle chapter 3 and verse 10, that I, yes, 3వ అధ్యాయము 10వ వచనము. that I may know him
and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలుగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమాధానము గలవాడిని మధ్యలో ఉంది. ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుటకు ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము. So, as a believer, we have to go through suffering and tribulation. కాబట్టి విశ్వాసులంగా మనము ఈ శ్రమలు హింసల గుండా వెళ్ళాలి. In 1 Thessalonians chapter 3 మొదటి తెస్సలోనికైలు and verse 3వ 3, అధ్యాయము chapter 3 verse 3, 3వ అధ్యాయము 3వ వచనము. మొదటి that no తెస్సలోనికైలు. man should be moved by these afflictions. For yourselves, you know that we are appointed thereunto. మేము మీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు మనము శ్రమ అనుభవించవలసి ఉన్నదని మీతో ముందుగా చెప్పితిని కదా, అటు శ్రమలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన వారమని మీరెరుగుదురు. Apostle Paul is telling that we are appointed to undergo afflictions. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తాను స్వయంగా చెప్తున్నాడు, మనము ఇటువంటి శ్రమలను అనుభవించడానికి ముందుగానే నియమించబడిన వారము. So we have to undergo tribulation, difficulties. కాబట్టి మనము ఈ లోకంలో శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి. Peter is also telling the same thing. పేతురు గారు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. 1 Peter chapter 2 మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము and verse 21. 21వ For వచనం. even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. 21వ వచనము. క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల యందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. Yes, Christ suffered for us. That is an example for us to follow. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శ్రమ పొందాడు, అది మనము వెంబడించవలసిన మాదిరి. Now the question, why should we suffer? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే, ఎందుకు శ్రమ పడాలి? We go through suffering మనము so that we may become mature Christians. మనము శ్రమ గుండా బాధలు గుండా ఎందుకు వెళ్తాము అని అంటే, పరిపక్వత పొందిన క్రైస్తవులుగా మారటానికి. And God purifies us through suffering. దేవుడు మనల్ని ఈ శ్రమల గుండా తీసుకుని వెళ్ళి శుద్ధీకరిస్తాడు. Job says this verse in book of Job, యోబు chapter 23 and verse 10. యోబు ఈ మాటను చెప్తాడు. యోబు గ్రంథము 23వ అధ్యాయము Job 23 verse 10. 10వ వచనము. 23వ అధ్యాయము యోబు గ్రంథము 10వ వచనము. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను, ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణము వలె కనబడుదును. So it is God's desire that we must become like gold. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆశ ఉంది, మనము సువర్ణము వలె మారాలి అని. But if you polish gold, it will not become a pure shining gold. ఈ మామూలుగా ఈ యొక్క బంగారానికి ఏదో కొంచెం పాలిష్ చేస్తే, అది పూత చేస్తే అది ఏదో శుద్ధమైన బంగారంగా మారిపోదు. It has to go through fire. అది అగ్ని గుండా వెళ్ళాలి. Little by little, the dross in gold will be removed. కొంత ఆ యొక్క బంగారంలో ఉన్న మస్టంతా కూడా తీసివేయబడుతుంది. And afterwards only, it will become like shining gold. తరువాత మాత్రమే అది ప్రకాశించే సువర్ణంగా ఉంటుంది. So in order to purify us, God takes us through tribulation, difficulties, affliction. కాబట్టి మనల్ని శుద్ధీకరించడానికి ప్రభువు బాధల గుండా, శ్రమల గుండా, హింసల గుండా పరీక్షల గుండా తీసుకుని వెళ్తాడు. So every believer has to go through this. It is appointed to us. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా ఈ శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి. ఎందుకనంటే ఇది నియమించబడింది. And if you go through tribulation, difficulties like that, ఎప్పుడైతే ఇటువంటి శ్రమలు, హింసల గుండా, కష్టతరమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉంటామో, God will make us as Christ. అప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్రీస్తు వలె మారుస్తాడు. We'll read one verse, 1 Peter chapter 4. మనము ఒక వచనాన్ని చదువుకుంటాము. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. 1 Peter chapter 4. క్షమించండి, మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము verse 11 to 13. 11 to 13. 11 నుంచి 13 వచనాలు.
If any man speak, let him speak ఒకడు as the బోధించిన ఎడల oracles of God. దేవతలను If any బోధించినట్లు man బోధింపవలను, minister, ఒకడు ఉపచారం let him చేసిన do ఎడల it దేవుడు with the అనుగ్రహించు ability సామర్థ్యం which God నుండి hath చేయవలను. given, that God ఇందువలన in all దేవుడు things may be అన్నిటిలోనూ glorified యేసుక్రీస్తు through ద్వారా Jesus Christ, మహిమపరచబడును. whom యుగ we యుగములు praise, మహిమయు dominion ప్రభావమును forever. ఆయనకుండును గాక. Beloved, ఆమేన్. ప్రియులారా, think it not మిమ్మును strange శోధించుటకు concerning the మీకు fiery కలిగిన అగ్ని trials మహాశ్రమము which is to గూర్చి try మీకేదో you, ఒక as వింత though some సంభవించినట్లు strange thing ఆశ్చర్యపడకు. happened to you. క్రీస్తు మహిమ But rejoice in బయలుపరచబడినప్పుడు much మీరు as ye are మహదానందంతో partakers of Christ's సంతోషించు suffering, నిమిత్తము that when క్రీస్తు his glory shall శ్రమలలో be revealed, మీరు ye పాలివారై may be glad ఉన్నంతగా also సంతోషించుడి. with exceeding joy. St. Peter is telling, behold, think it not a strange thing when you go through trial. ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు చెప్తున్నాడు, మీకు శ్రమ సంభవించినప్పుడు ఏదో మీకు వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకండి, But instead rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. కానీ దానికి బదులుగా మీరు మహదానందంతో సంతోషించండి, క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారగుతున్నారు కనుక. So these are the 7 calls that I wanted to share. నేను ఇదేనా మీతోటి పంచుకోదలిచిన 7 అంశాలు, అంటే 7 పిలుపులను గురించిన విషయం. Just give the headings only, then we'll close. నేను కేవలము అంశాలను మాత్రమే చెప్తాను, తర్వాత ముగించుకుంటాం. The first one is call to salvation. మొట్టమొదటిగా రక్షణ కొరకు పిలుపు. Once again, for young brothers, young Sunday school children, I want to tell you, you must be saved. మరి ఒకసారి యవనస్తులైన పిల్లలకి లేదనంటే సండే స్కూల్ స్క్రిప్చర్ క్లాస్ పిల్లలకి చెప్తున్నాను, If you are not sure about your salvation, today yield your heart to Lord Jesus Christ. మీరు మీ యొక్క రక్షణ గురించి నిశ్చయత కలిగి ఉండకపోతే ఈ దినానే మీ యొక్క హృదయాలను ప్రభువుకి ఇవ్వండి. And the second one is call to sanctification. రెండవది పరిశుద్ధీకరణ కొరకైన పిలుపు. And the third one is calling for service. మూడవది దేవుని సేవ కొరకు పిలుపు. Fourth one is a call to lead a separated life. నాలుగవది ప్రత్యేకించబడిన జీవితం జీవించడానికి పిలుపు. And the fifth one is we must live as sons, called to live as sons in this world. ఐదవది కుమారత్వం కొరకైన పిలుపు, మనము దేవుని యొక్క పిల్లలంగా ఈ లోకంలో జీవించాలి. And the sixth one is call to subjection or obedience. ఆరవది దేవుని యొక్క సంపూర్ణంగా విధేయత చూపించడానికి పిలుపు. And the seventh one is call to suffering. ఏడవది మనము శ్రమ పడటానికి పిలుపు. Only through suffering we become mature Christians. మనము శ్రమల ద్వారానే పరిపక్వత కలిగిన క్రైస్తవులుగా రూపాంతరం చెందుతాం. Only through suffering all the dross, sins in our life will be removed. మనం ఎప్పుడైతే శ్రమను అనుభవిస్తామో మన యొక్క పాపపు మస్ట్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. Just as a goldsmith purifies gold, God is purifying us. ఏ విధంగా కంసాలి ఆ యొక్క బంగారాన్ని శుద్ధి చేస్తాడో ప్రభు కూడా మనల్ని ఆ విధంగా శ్రమల గుండా శోధించి శుద్ధి చేస్తాడు. And one day we'll become like Christ. మనము ఒకనొక దినాన క్రీస్తును పోలి ఉంటాము. We'll read that verse and then close. మనము ఆ యొక్క వచనాన్ని చదువుకొని ముగించుకుందాం. 1 John chapter 3, మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము verses 1 and 2 we'll read together. 1-2 వచనాలు మనము కలిసి చదువుకుందాం. మొదటి, Behold, what manner of love the మనము Father దేవుని hath పిల్లలను bestowed upon పిలువబడినట్టు us, తండ్రి మనకి that we should be called the sons of God. మనము దేవుని పిల్లలమే. Therefore, ఈ హేతువు the world చేత knoweth లోకం us మనం not, ఎరుగదు, because it knew ఏలయనగా him not. అది ఆయన Beloved, ఎరుగని now పిల్లలారా, are ఇప్పుడు we the మనం sons of దేవుని God, పిల్లలమై and ఉన్నాము, doth not మనం yet ఇక appear మీద what we shall ఏమవుతామో be. But ఇంకా if we know అది ఇంకా that when he shall ప్రత్యక్షపరచబడలేదు, appear, కానీ we ఆయన shall be ప్రత్యక్షమైనప్పుడు like ఆయన him, ఉన్నట్లుగానే for ఆయనను we చూతుము shall గనుక see him as ఆయనను he పోలి is. ఉందమని ఎరుగుదుము. So we shall be like him. మనము ఆయన వలనే ఉంటాము. That is God's greatest desire. ఇది దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశము. May the Lord speak to us for these verses. దేవుడు ఈ యొక్క మాటల ద్వారా మనతో May the మాట్లాడును గాక. Lord bless this verse. దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించును గాక.